पर जब चंगे उस्ताद कोई देखता सीगा भी कहता यार तेरी ये गलतियां ने ये सारा कुछ गड़बड़ है, ये गज़ल नहीं है, ये ओनली नज़म तुसीं कह सकते हो इसनूं, ये गज़ल नहीं है। वैसे मैं अपने आप को मुहब्बत का कवि कह सकता, मैं मुहब्बत का कवि हाँ जी। एक बूंद हूँ मैं तो अदब के उस समंदर की जिसे नानक फरीदो मीर गालिब ने रवानी दी। एक दिल है गम हजारों, एक दिल है गम हजारों, और दावा कुछ भी नहीं, देख ली करके दुआएं, देख ली करके दुआएं, फायदा कुछ भी नहीं। जिथे भी कोई मैंने बुलाता और हबीब साहब दूसरे प्रदेश मुस्लिम है तो ये भी मैंने बड़ी प्रॉब्लम, ये पिछे मैंने बल्कि एक शेर भी कहना पाया मैंने है, खल्लुस रख लिया जिस रोज़ से मैंने हबीब अपना, उसी दिन से मुझे मुस्लिम समझने लग गए सारे। उसने मुड़ मुड़ के कई बार मुझे देखा है, ये अगर प्यार नहीं है तो बताओ क्या है। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। मेरी दहलीज पर खुशियों ने डेरे डाल रखे हैं, मगर कुछ खूबसूरत गम भी मैंने पाल रखे हैं। वज़ू करके सभी अल्फाज अपने गज़ल की हम इबादत कर रहे हैं। विजन पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों को करनवीर सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। लैके हाजिर प्रोग्राम साहित्य संग। असल दे विच गज़लकार दे लई, कवि दे लई, लेखक दे लई उसदे शब्द किसी चीज़ तो घट नहीं होंदे, उसकी मुहब्बत उसके शब्दों नाल हुंदी है। तो लेखक की कोशिश होंदी है कि अपने शब्दों के विच उस जीवन नूं ते अपनी मुहब्बत नूं इस तरीके नाल बयान करे कि सुनने वाले दे कन्नां दे राहीं हुंदे होए वो शब्द उसके दिल तक पहुँच सकन, तां ही उसकी जिहड़ी रचना आ वो शायद अमर हो सकती है। हर लेखक ये कोशिश करता। सो साडी भी कोशिश होंदी है कि अजिहे लेखकां दे नाल तुहाडी मुलाकात कराई जा सके। सो इस सिलसिले में अज असीं आए हुए हैं पटियाला शहर, जिथे हरदित हबीबी जी उन्हां दे नाल असीं गलबात अज करांगे। 2010 तो लिखना शुरू करते हैं, उस तो पहलां भी लिखते हैं, पर 2018 दे विच उन्हां दी पहली जिहड़ी किताब आउंदी है। काफ़ी लंबा समा बेशक लग गया उन्हां दी कलम के सफ़र नूं, शब्दों के सफ़र नूं किताब का रूप धारन दे विच। ते इस तो बाद हाल ही दे विच उन्हां दूजी किताब आई है। सो इन्हां दोहां किताबां दे बारे भी गल्लां बातां करांगे। ते नाल दी नाल उन्हां दी खासियत ये है कि तरन्नुम दे विच गज़ल नूं बहुत बाकमाल तरीके दे नाल पेश भी करते हैं। सो भी उन्हां तो सुणांगे। तो गल यह है भावें पेशे दे वजों वो लकड़ नूं घड़न दा काम करते हैं, पर शब्दां नूं घड़न दी कला भी उन्हां दी कमाल दी है। सो अज दे प्रोग्राम दे विच पहलां उन्हां दा स्वागत करते हैं, फिर गल्लां बातां करते हैं। हबीब जी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। स्वागत करते हैं प्रोग्राम साहित्य संग विच। शुक्रिया जी, थैंक यू। तो जिवें कह दईए कलम का सफ़र की जो आपां गल करते हैं तो कई बार लेखक शब्दां दे नाल जुड़ियां तां कई मुद्दतां हो गई होंदियां ने, पर उन्हां शब्दां नूं घड़ घड़ के कलम के राही किताब का रूप देने दे विच काफ़ी समा लग जाता है। ठीक है। तो फिर लेखक की चाहत होंदी है भी जो उसने किताब में दर्ज करना तो वो अपने वालों उसका पूरी तरह बेस्ट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो उहदे विच पहला ये होंदा भी कोई भी लेखक जां कलमकार जां इंसान कह लीए उहदियां जिहड़ियां अपनी भावनावां होंदियां ने वो लभदा विधा किस विधा दे राहीं अपने जिहड़े ख्याल ने, ठीक है, उन्होंने असीं शब्दां दा रूप दे सके। ठीक है। फिर तुसीं जदों इस कलम के सफ़र दे नाल जुड़दे हो, तुहाडी कलम का सफ़र शुरू हुंदा तां फिर गज़ल विधा नूं चुणन दा सबब किद्दां बनदा, कदों इस नाल तुसीं जुड़दे हो? स्टार्टिंग मैं कीती सीगी कविता तो ही जी, हिंदी कविता तो, ते उस तो बाद मैं ज़्यादातर गुलाम अली साहब नूं सुणदा सीगा, जगजीत सिंह नूं सुणदा सीगा, उन्हां दी गज़लां सुणदा सीगा। उन्हां नाल थोड़ी बहुती कविता दे विच भी तुकबंदी जी कुछ आनी शुरू हुई।
ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਆਈ ਉਹ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਰਦੀਫ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਓਨਲੀ ਨਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਨੂੰ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਇਹ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2010 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣੇ? ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਮੁਫਲਿਸ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਦ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੰਨਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿਸਰੇ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। फ़क़त एक बूंद हूँ मैं तो, फ़क़त एक बूंद हूँ मैं तो अदब के उस समंदर की जिसे नानक फरीदो मीर गालिब ने रवानी दी। फ़क़त एक बूंद हूँ मैं तो अदब के उस समंदर की जिसे नानक फरीदो मीर गालिब ने रवानी दी। और एक 2 मिसरे और, ये माना मैं नहीं वाकिफ़ अभी दस्तूर महफ़िल से, ये माना मैं नहीं वाकिफ़ अभी दस्तूर महफ़िल से, मगर जो बात निकलेगी वो मेरे दिल से निकलेगी। वाह। और गज़ल आपने हुक्म किया है, बातरन्नुम। एक दिल है गम हज़ारों, एक दिल है गम हज़ारों, और दावा कुछ भी नहीं, देख ली करके दुआएं, देख ली करके दुआएं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। एक दिल है गम हज़ारों, है हमारे चाहने से ही यहाँ उसका वजूद, है हमारे चाहने से ही यहाँ उसका वजूद, उसका वजूद। हम न चाहें गर उसे, हम न चाहें गर उसे, तो फिर खुदा कुछ भी नहीं, देख ली करके दुआएं। और ये समझ आता नहीं है
वो खफा किस बात से ये समझ आता नहीं है। वो खफा किस बात से, किस बात से, ख्वाब में आता तो है, ख्वाब में आता तो है, पर बोलता कुछ भी नहीं। देख ली करके दुआएं, कुछ हमारी भी कमी थी, कुछ तुम्हारी थी अना, कुछ हमारी भी कमी थी, कुछ तुम्हारी थी अना, थी अना। सोच लें गर हम मिटाना, सोच लें गर हम मिटाना, फासला कुछ भी नहीं। देख ली करके दुआएं, कुछ नहीं इसकी नजर में, जात मजहब तख्त ताज। कुछ नहीं इसकी नजर में, जात मजहब तख्त ताज, तख्त ताज। इश्क तो अंधा है यारो, इश्क तो अंधा है यारो, देखता कुछ भी नहीं। देख ली करके दुआएं। और शेर देखिएगा जी। अच्छा। दिल में मेरे बस गया है इस तरह का एक फकीर, दिल में मेरे बस गया है इस तरह का एक फकीर, एक फकीर। मांगता सबके लिए है, मांगता सबके लिए है, चाहता कुछ भी नहीं। मांगता सबके लिए है। लोग कहते हैं सभी पर है नजर उसकी, मगर लोग कहते हैं सभी पर है नजर उसकी, मगर उसकी मगर जुल्म होते हैं, मगर जुल्म होते हैं, मगर वो बोलता कुछ भी नहीं। और गजल का मक्ता जी। एक तरफ आंखें तुम्हारी, एक तरफ है महकदा, एक तरफ आंखें तुम्हारी, एक तरफ है महकदा, महकदा। पर तेरी आँखों के आगे, पर तेरी आँखों के आगे मैं कदा कुछ भी नहीं। एक दिल है गम हजारों और दवा कुछ भी नहीं। देख ली करके दुआएं, फायदा कुछ भी नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत क्या बात है जी। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ
ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੀ ਲੱਕੜੀ ਘੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਘੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ पत्थर का भगवान, मैंने हिंदी में लिखी थी पहली कविता जी। मैं एक पत्थर का भगवान हूँ, अपने अतीत को सोचकर बहुत हैरान हूँ। चलो कविता लंबी है जी। जो पहली बारी मैं कविता पढ़ी हो पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਆਏ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਤਕਰੀਬਨ 120 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈਗੀ, 90-92 ਦੇ ਕਰੀਬ, 94 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਪਤਾ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2010 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 5-4 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਗਜ਼ਲ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਮੈंने ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਲ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਬੀਬ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਕੇ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹਰੀਦੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਦੱਤ ਹਬੀਬ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਖੱਲੁਸ रख लिया जिस रोज़ से मैंने हबीब अपना, तखल्लुस रख लिया जिस रोज़ से मैंने हबीब अपना, उसी दिन से मुझे मुस्लिम समझने लग गए सारे। मतलब ये चलो कोई नहीं, मैं इस कुछ नहीं समझता। हबीब का असली मतलब ऐसा डिक्शनरी में है एक प्यारा दोस्त जी। इसका जाति और मजहब से कोई संबंध नहीं। चलो ये तो जुड़ जाता जी। हाँ, मैं तो शब्द तो अपने समाज है जाना, वो शब्द धर्म के नाल जुड़े हुए ने नाम सारे। पहले ही शेर जिहड़ा पढ़ रहा सी तुसीं इहदे ते कवरिंग पेज ते लिखिया, मैं सबके सामने इस बात का इजहार करता हूँ, खुदा से भी ज़्यादा आपसे मैं प्यार करता हूँ। तो फिर ये शेर पढ़ के लगता भी सारी मुहब्बत की गल कीती हुई है। ये गज़ल के कितने शेर ने है जी? ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਜ਼ਲ, ਇਹ 'ਚ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਚਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। उसने मुड़ मुड़ के कई बार मुझे देखा है, उसने मुड़ मुड़ के कई बार मुझे देखा है। ये अगर प्यार नहीं है तो बताओ क्या है। उसने मुड़ मुड़ के कई बार मुझे देखा है। इश्क करना है तो फिर सोच समझ कर करना, इश्क करना है तो फिर सोच समझ कर करना।
इश्क तो इश्क है गलियों में नचा देता है। प्यार बांटोगे तो फिर प्यार मिलेगा ए हबीब, प्यार बांटोगे तो फिर प्यार मिलेगा ए हबीब। उसको मिलता है यहाँ जो भी लुटा देता है। उसने मुड़ मुड़ के कई बार मुझे देखा है। ये अगर प्यार नहीं है तो बताओ क्या है। उसने मुड़ मुड़ के कई बार मुझे देखा। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत हबीब जी। तो बट कढ़ लेने ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। हाँ जी। और वही गल मैं वही कहना जी, कई बार ना किताबां बहुत लिखियां जांदियां ने, हाँ जी, गिणती भी कई बार ज़्यादा कर लें, पर जिहड़ी गज़ल जां कोई कविता जां कोई रचना है वो मैनूं लगदा गिणती विच मायने नहीं रखती। कई बार एक बहुत अच्छे शायर ने मेरे नाम दिमाग से निकल गया, उन्होंने एक कोई बुक सीगी, वो एक ही बुक आई, उन्होंने उस तो बाद कोई बुक बने, और वो बुक इन्नी मतलब जबरदस्त सी। यशवंत शायद जसवंत सिंह सीगे, अच्छे बहुत शायर, हिंदी के शायर सीगे, उन्होंने एक ही बुक सीगी। तो उस बुक ने उन्होंने मतलब ये होंदा कई ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ। ਤੇ ਹਬੀਬ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੁੰਡ ਚਕਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੋਊਗੀ। हाँ जी, हाँ ठीक है। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ इबादत, इसमें शेर पढ़ो, एक नीचे लिखा मैंने शेर है, वजू करके सभी अल्फाज अपने। वजू करना होंगे कि जिस तरह नमाज पढ़न तो पहले अपने हथ पैर धोए जाते हैं, सारा कुछ पवित्र होया जाता है। वजू करना उसने कहते हैं, वजू करके सभी अल्फाज अपने गज़ल की हम इबादत कर रहे हैं। ये वो वाली इबादत है। अच्छा, ये वाली इबादत है, गज़ल की हम इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसी दी अज बनदी है, किसी दी कल बनदी है। क्या बात है जी, सही गल है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਰਕਤ ਆ ਉਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। गज़ल है। मेरी दहलीज पर खुशियों ने डेरे डाल रखे हैं, मेरी दहलीज पर खुशियों ने डेरे डाल रखे हैं, मगर कुछ खूबसूरत गम भी मैंने पाल रखे हैं। ज़रा बचकर गुजरना यार के कूचे से ऐ नादां, जरा बचकर गुजरना यार के कूचे से ऐ नादां। रकीबों ने तेरी खातिर बिछा कर जाल रखे हैं। और शेर देखिएगा जी। बरसती है हमेशा बरकतें उस शख्स के घर में, बरसती हैं हमेशा बरकतें उस शख्स के घर में। यहाँ जिसने बुजुर्ग अपने
सदा खुशहाल रखे हैं। मेरी दहलीज पर खुशियों ने डेरे डाल रखे हैं। जिसे नादां समझते हो नहीं मालूम के उसने, जिसे नादां समझते हो नहीं मालूम के उसने, ये धरती आसमां पाताल सब खंगाल रखे हैं। ये धरती आसमां पाताल सब खंगाल रखे हैं। हकीकत ये है कि इंसान खाली हाथ जाएगा। हकीकत ये है कि इंसान खाली हाथ जाएगा। जमा करके जमा करके जमा करके मगर क्यों हीरे पन्ने लाल रखे हैं। और गज़ल का मक्ता जी। गज़ल कहना नहीं आसान हबीब इसका अरूज अपना। गज़ल कहना नहीं आसान हबीब इसका अरूज अपना। तभी हमने वही बहरे वही सुरताल रखे हैं। मेरी दहलीज पर खुशियों ने डेरे डाल रखे हैं। मगर कुछ खूबसूरत हम भी मैंने पाल रखे। थैंक यू। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत है। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਗਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਫਿਰ। ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੈਰ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਗਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਗਮ ਉਧਾਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਖਾਧੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਵਾਡੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਲਮ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ 30-35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿ ਲੱਗੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। 2 ਲੜਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, 4 ਰੱਖ ਲਏ, 5 ਰੱਖ ਲਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਸਰ ਹੈ ਉਸੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਬਾਹਲਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ ਬਸ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕੰਮ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੈਗਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ
करता बहुत वधिया पेंटिंग हो जाए करी भी। मैं ज़्यादा लंबिया चौड़ियां नहीं पेंटिंगां कीतियां, 2-3 पेंटिंगां कीतियां ने अच्छी, मतलब मैनूं मेरे दिल की तसल्ली है कि मैं भी अच्छी मैंने पेंटिंग की है। वो तुसीं देखोगे जब फिर मैं कहा भी देखो लकड़ी वाला काम भी हत्थां वाला ते तुहाडे पेंटिंगां भी कलम ते दूजियां बरश वालियां, तां इधरों लिखना भी कलम दे नाल, तो काफ़ी हत्थां ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने हुनर ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਤਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖ ਲਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਰੰਗੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਕੋਈ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜੋੜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲੇਖਕ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੇਖਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈਆਂ ਜੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਠੀਕ, ਚਲੋ जी आने दे। बहुत पुराना खत एक उनका मेरी किताब से कल निकला था। बहुत पुराना खत एक उनका मेरी किताब से कल निकला था। उसमें लिखी थी प्यारी बातें, कुछ शिकवे थे और गिला था। बहुत पुराना खत एक उनका मेरी किताब से कल निकला था। पहले एक ओंकार लिखा था, आगे ये समाचार लिखा था। मौज में है परिवार लिखा था, मुझको तुमसे प्यार लिखा था। उनका ये खत पहला पहला मुझको पहली बार मिला था। उसमें लिखी थी प्यारी बातें, कुछ शिकवे थे और गिला था। लिखे थे कुछ शेर गज़ल के, स्याही के रंग बदल बदल के। लिखे थे कुछ शेर गज़ल के, स्याही के रंग बदल बदल के। कुछ लिखे थे मचल मचल के, लिखे थे कुछ संभल संभल के। खत में दिखा था उसका चेहरा, जैसे कोई फूल खिला था। उसमें लिखी थी प्यारी बातें, कुछ शिकवे थे और गिला था। और ये आखिरी बंद जो है जिसके लिए गीत सारा हुआ है जी, ये भी लिखा था कब आओगे, कितना हमको तड़पाओगे। ये भी लिखा था कब आओगे, कितना हमको तड़पाओगे। याद बहुत करती है गुड़िया, उसकी गुड़िया कब लाओगे।
ये भी लिखा था कब आओगे, कितना हमको तड़पाओगे। याद बहुत करती है गुड़िया, उसकी गुड़िया कब लाओगे। बेबस दिल परदेस में रोया, संभला ना ये तो पगला था। बहुत पुराना खत एक उनका, मेरी किताब से कल निकला था। उसमें लिखी थी प्यारी बातें, कुछ शिकवे थे और गिला था, और गिला था। शुक्रिया, क्या थैंक यू। बात है जी, बहुत बहुत मुबारक जी। ये तो ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਖਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਡ ਤੋਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਰੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਦੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਰਦਤ ਹਬੀਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।